برادر چارو کا بریکپت ماشمار وشت کرنے چکا پتران میں بلوچستان گشتر دمگا الیکشن مبینہ داندلی کے خلاف احتجاج ہڑتال بڑھ جائیں چونکہ بلوچستان بعضی علاقہ انتخابی نتائج کے استا تاخیر شکار بتگاں بعضی امیدوار صوبند بتگاں بلے ودی کے فارم 45 جاری کنک بتا تو سیٹ چرائیں دستہ شتا گپتران بڑھ جائیں لیکن نوراداری کن گائیں عبدالرحیم زیارتوال صاحب کے مرکزی رہنمائی پختونخوا میں پہ ارنائی سیٹ سے صوبائی اسمبلی ہے اما آثر کے بنداتات آیا لیڈ کو تا منتخب ہوتا بلے فارم 47 آیا جو استے شکست وارتا کا پتران بڑھ جائیں آپ نظاری میں گیشنگا پتران. السلام علیکم زیارتوال صاحب. وعلیکم السلام. زیارتوال صاحب جو بلوچستان کے جو بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتیں ہیں کچھ دیگر جماعتیں ان کے جو امیدوار ابتدائی نتائج کے مطابق وہ جو ہے لیڈ کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ اکثر پولنگ اسٹیشنز میں ان کی لیڈ تھی وہ جیت رہے تھے اس میں آپ بھی خود شامل ہیں جو ارنائی کی سیٹ پہ صوبہ اسمبلی پہ الیکشن آپ لڑ رہے تھے تو آخری وقت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں سب سے مخالف امیدوار ہیں اس سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں. اسی طرح مکران میں بھی ہم نے دیکھا دوسرے علاقوں میں ہم نے دیکھا سردار اختر مینگل صاحب کو ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی شدید تحفظات ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جب فارم 47 دی گئی تو اس میں وہ امیدوار جو کامیاب تھے مختلف پولنگ اسٹیشن میں ان کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلی گزارش 2024 کی الیکشن 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن اعلان ہوا الیکشن کے دوران ہم مسلسل شکایت کرتے رہے اور الیکشن کمیشن کے دفتر کو آگاہ کرتے رہے کہ آپ کا آر او بی آر او ڈی سیز اے سیز تحصیلدار سارے جانبداری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور مختلف جگہوں پر مختلف کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر جب الیکشن کا دن آیا اس الیکشن کے دن سے پہلے 1 مہینے سے ٹرانسفارمر بجلی کے پول سولر کے شیشے بیٹریز اور واٹر سپلائی کے پائپ زرعی مقاصد کے لیے بھی پائپ ہوا کرتے ہیں یہ تقسیم ہو رہے تھے. اس کی تمام ویڈیو لیک ہو چکی ہے پھر بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. اب میں اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا. مکمل مداخلت تھی لیکن آخر میں جس دن پولنگ تھا اس دن کسی کو بتائے بغیر اچانک موبائل سروس بند کر دیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ جو ملک کے رقبے کا آدھے سے کچھ کم ہے اور اس کا ایک علاقہ پولنگوں تک پہنچنا خام سڑکوں پہ 6 گھنٹے میں بھی آپ آخری پولنگ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ سروس بند کرنا سب سے بڑی دھاندلی تھی. پھر اس کے بعد فارم نمبر 45 پہ سب کو نتیجہ دیا گیا ہے پریزائڈنگ آفیسر نے. اس نتیجے کے مطابق میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. امجد خان شین سے پی بی 48 شین 2 پہ اس کے 16,800 ووٹ تھے اور اس کے مخالف کینڈیڈیٹ کا جمعیت کے کینڈیڈیٹ کا 9,000 ووٹ تھے. اب ہوا کیا ہے امجد خان کے ووٹ 15,000 پہ لے آئے ہیں اور یہ 9,000 والے فارم سارے موجود ہے ایک اسٹیشن کا 45 نمبر فارم اس کو اٹھا کے 17,000 پہ لے گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کسی کو اگر قابل قبول نہیں ہے ہماری پارٹی یا کچھ دوست پاکستان کی سیاست میں وہ علیحدہ سی بات ہے پھر الیکشن نہ کرواتے ہماری پارٹی کو رجسٹر نہ کرتے ہماری یہاں کے ملت پال جو پارٹیاں ہیں ان کو رجسٹر ہی نہ کرتے کہ آپ ہمارے اس میں نہیں ہے. اور اگر ہے اور الیکشن کمیشن نے ان کا اپنے ساتھ اندراج ہے اور وہ ہمیں انتخابی نشان الاٹ کر چکے ہیں پھر اس قسم کی کارروائی جو بھی کر رہا ہے پاکستان مشکلات میں گرا ہوا ملک ہے. پاکستان بحرانوں کا شکار ہو چکا ہے اور معاشی بحران ناقابل بیان حد تک خراب ہے. اس صورتحال میں
इस किस्म के करिश्मे करना और हमें सिर्फ इस बात की सजा देना कि आप आइन की बालादस्ती की बात क्यों करते हो, आप पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी की बात क्यों करते हो, और तीसरे नंबर पे आप पाकिस्तान में जमहूर की हुक्मरानी की बात क्यों करते हो, चौथा पाकिस्तान को कौमों की बराबरी का फेडरेशन क्यों बनाना चाहते हो, उसका मुतालिबा क्यों कर रहे हो। तो ये वो बातें हैं या वो मुतालिबे हैं जिसपे हमें जिसकी सजा दी जा रही है। हम आइन के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, जमहूरी निज़ाम के साथ और मुल्क में सियासी जमहूरी इस्तेकाम के साथ खड़े रहेंगे। बाकी जो हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें सारी दुनिया पाकिस्तान के तमाम इदारों को और सारी दुनिया को जो हमारे इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो वाकयात है या जिस तक जो कुछ हुआ है इसका वो नोटिस ले। इस तरह ग्लोब अगर एक विलेज है तो उस विलेज में इस किस्म के धंधे चलाना ये ग्लोबली नाकाबिले कबूल अमल बन चुका है। मैं ये गुजारिशात आपकी तवज्जुह से पाकिस्तान के आवाम को भी और इंटरनेशनल दुनिया को भी बताना और पहुंचाना चाहता हूँ। तो लेकिन जो आप जो पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बाला, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं, लेकिन आप समेत जो दीगर बलूचिस्तान के जमातें उनको भी यही खदशात हैं, तो वो कुव्वतें जिनकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा इलेक्शन में या मनफसल जमातों को या पैसे के आवाज़ उनको कामयाब करवाते हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि वो आइन को पाँव तले या बूटों तले रौंद रहे हैं, जिसके नुकसानात मुल्क को आने वाले वक्त में होगा। जैसा कि बंगाल अगर हमने देखा कि मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अक्सरियत के बावजूद जो है बड़ी ज़बरदस्ती की गई है और इक़्तिदार किसी दूसरे जमात को दिया गया, तो आप नहीं समझते हैं कि बलूचिस्तान में हालात पहले से खराब हैं, अलहदगी पसंद तहरीकी चल रही हैं। जब इस तरह के सिनेरियो पैदा किया जाता है तो इसका नुकसान इस मुल्क को और इस मुल्क के आइन को है। नहीं, जो बातें आप कर रहे हैं, जो माजी आप बता रहे या बयान कर रहे हैं, माजी के वाक़यात से सबक सीखना चाहिए और हाल में दुरुस्त फैसले करके मुस्तकबिल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बदकिस्मती से इस मुल्क में ये चीज नाफिज हो गया है। माजी से सबक नहीं सीख रहे हैं, हाल में दुरुस्त पॉलिसियां नहीं बना रहे हैं और मुस्तकबिल को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। बस मैं ये कहता हूँ। तो लेकिन जो जमातें उसमें नेशनल पार्टी हो, BNP मेघालय पख्तूनख्वा मैप, वो जमातें हैं जो एक हैसियत रखते हैं, इसका अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन इनकी जो मैंडेट है उनको छीना जाता है। 2018 में भी पख्तूनख्वा मैप का सफाया कर दिया गया, नेशनल पार्टी की भी। अभी इस वक्त हम देख रहे हैं जो तीनों जमातें हैं, आप लोग जो हैं आपकी छीनी हुई सीट भी आपसे ली गई। इसी सूरत हाल जो है नेशनल पार्टी और BNP मेघालय की है। तो आप नहीं समझते हैं कि तीनों जमातों को इकट्ठा मिलकर एक लायामल तय करना चाहिए या उनको इस पे हम बात करेंगे। अगर हमसे ये छीने गए हैं, जिनको दिए गए थे, उन्होंने पाकिस्तान को कंगाल बना दिया है। ये तरीका पहले इन्होंने आजमाया है, उस पर इन्होंने काम किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान कर्ज तले दब गया है, मकरूज हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इस सूरत हाल में अगर उसको मजीद, मैंने पहले आपको बता दिया, मजीद ले जाना चाहते हैं तो ये बर्बादी होगी। हमारे दरमियान राबिते मौजूद है। आज ही इंशाल्लाह 6 बजे हम अपनी एक मीटिंग कर लेंगे, उसमें आइंदा का लायमल तय करेंगे और उसके मुताबिक अपना पुरअमन सियासी जमहूरी एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल ज़ियारतवाल साहब, रहनुमा पख्तूनख्वा में टाइम निकाल हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मज़ार जारुका अब्दुल ज़ियारतवाल साहब चूँकि इब्तदाई नताइज के अस्तवद अपना ये सूबाई असम्बली सीट सरा, तो आइए कामयाबी गप बुता या लीड करने का बुता भले वदी के फॉर्म 47 दियक बुता, तो आइए शिकस्त वार्ता वही मुखालिफ उम्मीदवार के हस्ते सरकारी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बुता सोबमंद बुता। तो बलूचिस्तान एक कंची सिनेरियो है या कंची मंजरनामा है पैदा कनक बोगाएँ के मगंदी वदा इंतकाबी नताइज ये मुबैना दांदली खिलाफा बलूचिस्तान मुख्तलिफ इलाका अमा उम्मीदवार के अहाँ एक जवाने वोट बैंक के बुता हाँ प्रोश वार्ता हमें बड़ा केच कम ग्वादर कौमी असम्बली सीटें
गप भी तो ऊदा या कंचे उम्मीदवार कहते हैं 4000 वोट आइया दिया गो कामयाब कनक बुता तो आइए इब्तदाई नताइज कहता आनी मुताबिक आइए अच्छे वोट बैंक के न बुता तो अमी बड़ा मगंदगा कि वह आज़ाद उम्मीदवार के हानी ताल्लुक़ या हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है लीड कनगा या आनी अक्सरियतें तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम हफ्ता दो से सीटा सर 2 नंबर आए में बड़ा पीपल्स पार्टी पंजाब 4 MQ में अब 10 सीटा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान लीड आया ये आजदा तो मरनून लीग नो हो JUIF कहते हैं 8 सीटा नहीं अमराइया और नेशनल पार्टी कहते हैं 6 सीट कट्टे था केच अवारान और पंजूर भले हुकूमत साजी हवाला चे मसाइल दरपेश माँ या अमा नताइज कहते हैं काबिल कबूल ना तो ये वदा नेशनल असम्बली है केच कम पंजगूर है N59 कहते हैं आई अंगता नताइज दारक बुतगा तो ब्रेक है वद बुता ब्रेक बाद में इसमें साड़ी भी केशन का पुत्रान करनी